كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا، درود و سلام امام الانبیاء امام الہدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ عزیز دوستو، بزرگ و بھائیو، پردے اندر سماعت فرمان والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں و بہنوں، سورہ رات دی ایک آیت مقدسہ صحابات دے سامنے تلاوت کی تھی، اور اسی طرح ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مشکات اندروں پڑھی۔ اللہ تعالیٰ مینوں حق اور سچ بیان کرن دی، پھر میرے سمیت سارے نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بالکل آواز ہی نہیں، سپیکر دی نا ذرا انتظامیہ نو کیا کرو سیٹنگ ذرا اچھی کر لین۔ ہاں، ایک بہت بڑا عیب گناہ ساڈے اندر موجود ہے۔ اکثر لوگ یہ بات کیا کرتے ہیں، غیر دے اگے اپنی جبین جھکانا، قبر ہے، حجر ہے، مورتی ہے، بت ہے، یہ شرک ہے، اس اندر کوئی شک نہیں۔ لیکن ایک بت دی اکثر لوگ پڑھے لکھے پوجا کرتے ہیں، انہوں نہیں چھوڑ دے۔ وہ بت کیا ہے؟ بندے اپنے نفس دے پجاری بہت۔ یاد رکھو، جتے قرآن اور حدیث کی واضح دلیل آ جائے نا، قرآن آ گیا ہے، حدیث آ گئی، اتنے نہ تے دل دی ماننی پڑے گی نہ کسی اور دی بات چلے گی، کیونکہ حرف آخر بات ہی قرآن اور حدیث کی۔ لیکن بڑے ہی لوگ اس بیماری دے اندر مبتلا نے کہ حضرت صاحب ٹھیک ہے، قرآن حدیث اس بات کو منع کرتا ہے، پر دنیا داری بھی تے نال چلانی ہے نا۔ اے تو اپنے نفس دا پجاری، اے تو اپنے نفس دی پوجا کر رہے ہیں۔ اور میرے بھائی، قیامت والے دن دنیا دے بارے نہیں پوچھیا جانا، قیامت والے دن اللہ نے تینوں پوچھنا ہے تو قرآن تے عمل کیتا ہے یا حدیث تے عمل کیتا ہے کہ نہیں۔ اسی مکلف قرآن حدیث دے ہیں، دنیا دے نہیں۔ صحابہ رضوان اللہ مجمعین دی تاریخ پڑھو، حیات طیبہ دا مطالعہ کرو، جتھے قرآن تے حدیث آ گئی اتنے انہوں نے اپنے سکے ماں باپ دی نہیں منی، وطن چھوڑیا، رشتے دار چھوڑے، اہل و عیال چھوڑے، بال بچے چھوڑے، بیوی نو چھوڑیا، لیکن قرآن حدیث سے آنچ آنا گوارا نہیں کی تھی۔ اج ساڈے اندر کیوں اتنی بڑی عیب اور گناہ پایا جاتا ہے؟ جی حضرت ٹھیک ہے بات، تسی حق کہندے ہو، ٹھیک کہندے ہو، لیکن رشتے داراں دا بھی نک رکھنا پیندا ہے، لوگاں نو بھی نال چلانا ہے، اپنے عزیز و اقارب نو بھی چلانا ہے، دوستاں نو بھی چلانا ہے۔ تو دوست بیلی چلا، تینوں قرآن دا حیا نہیں، حدیث دا حیا نہیں،
जिथे कुरान हदीस आ गया है उत्थे बंदे नूं डब खड़ब्बा होना ही नहीं चाहिए। मोमिन ही होए अन यकूलू समिअना व अताना, जिथे कुरान ते हदीस आ गई वो लब्बैक है कि अल्लाह सुन लिया, कुरान को भी सुन लिया, हदीस को भी सुन लिया, हुण असीं अमल करने वास्ते तैयार हैं। लेकिन जो लोग इस गुनाह के अंदर मुबतला ने सब तो बदतरीन ने क़यामत वाले दिन उन्हां कोल जो अल्लाह का दरबार लग्या होएगा जवाब नहीं दे सकते। लोगों के पीछे लग के तो अल्लाह का मुजरम बन रहे हैं। हमसाया पीछे लग के बेली की कहणगे, सज्जन की कहणगे, यार की कहणगे, इन्हां मगर लग के तू अपनी कबर भारियां कर रहे। अल्लाह के बंदिया तू अपनी आकबत नूं बेहतर कर। और अल्लाह का कुरान सूरह रात के अंदर यही बात समझा रहा है। ए रब का कुरान है, फरमाया व कज़ालिका अनज़लनाहु हुक्मन अरबिय्यन वला इन इत्तबअता अहवाअहुम बअद मा जाअका मिनल इल्मी मा लका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला फरमाते ने ईमान का दावा करने वालों, रब अपने प्यारे पैगंबर नूं तंबीह कर रहे ने ते जलाली तबीयत नाल कर रहे ने, बड़े जलाल दे नाल रब अपने पैगंबर नूं मुखातिब होके इस बात का ऐलान फरमा रहे ने, सोनिया अनज़लनाहु हुक्मन अरबिय्यन वला इन इत्तबअता अहवाअहुम, जिदों तुहाडे कोल अल्लाह दा कुरान वाज़े आ गया है, तुहाडे कोल शरीयत आ गई, तुहाडे कोल अल्लाह दा कानून आ गया, तुहाडे कोल दस्तूर आ गया, रब दे हुक्म आ गए। अल्लाह ने सारियां चीज़ां दस दित्तियां ने। कुरान आ जान तो बाद, हदीस आ जान तो बाद, वला इन इत्तबअता अहवाअहुम बअद मा जाअका मिनल इल्मी, सोनिया इल्म आ जान तो बाद, दलाल आ जान तो बाद, बराहीन आ जान तो बाद, अगर तुसी अपने नफ्स दा कहना मनोगे, अपने दिल दी मनोगे, बाद मा जाअका मिनल इल्म, कुरान मौजूद है, हदीस मौजूद है, फिर भी अपने दिल दी गल मनोगे, फरमाया मा लका मिनल्लाहि मिन वलीय्यिन वला अल्लाह फरमाते ने, फिर रब तो इलावा तुहाडा कोई मददगार नहीं, ते रब दे अजाब तो बचाने वाला तुहानू कोई नहीं। नबी नू तंबीह करदियां होया मैनू तुहानू तंबीह कर दी है कि कुरान हदीस आ जाए ते सरकार अपने नफ्स दी नहीं मनदे, ते मैं ते तू क्यों अपने नफ्स दे पुजारी बने। मौलवी जी ठीक है, गल होती कि नहीं? मौलवी जी ठीक है, कुरान अंदर असीं मानने हाँ मौजूद है, हदीस असीं मानने हाँ मौजूद है, लेकिन दुनिया का निज़ाम भी चलाना है। बस ज़ालिमा तेनू समझ नहीं चल रही। अल्लाह कह रहे मैं अजाब विच मुबतला करांगा जिहड़ा कुरान हदीस की मुखालफत करदे होए दुनिया नूं चलांदा है। तू डब खड़ब्बा ही अजे बने 2-4 नंबरी मुसलमान ना बनो, कुरान हदीस से मुकम्मल दाखिल हो जाओ, कामयाबी है सर। आओ मैं अल्लाह का कुरान एक और पढ़ने, कुरान का मकाम है। अल्लाह पाक अपने कुरान अंदर फरमा रहे ने, फरमाया ईमान का दावा करने वालों, अफतुमिनून बिबाज़िल किताब व तकफुरून बिबाज़िन फमा जज़ाउ मन यफ़अल ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून।
अल्लाह फरमाते ने ईमान वालो अफतुमिनूना बिबादिल किताब, तुसी कुरान दे बाज़ ते मसाइल मनदे हो, व तकफुरूना बिबाज़िन ते बाज़ कुरान दे अहकामात दा इनकार कर देंदे हो। मौलवी जी आ जड़ी गल है ना मेरी अकल अंदर नहीं आउंदी, तू कुरान दा इनकार कर रहे हैं। मौलवी जी ठीक है हदीस से है वे, लेकिन मेरी अकल तस्लीम नहीं करती। और तेरी अकल अंदर फतूर है, कुरान हदीस दे अंदर शक नहीं हो सकता, तेरी अकल अंदर शक हो सकता है। तेरी अकल जीरो है, कुरान हदीस मुकम्मल है, इस अंदर शक करने वाला ईमानदार ही। तू अपनी अकलां भजाना है। मौलवी जी साडी गल समझ च नहीं आती, तेरी समझ च गलती हो सकती है, कुरान हदीस च गलती नहीं हो सकती। फरमाया व तकफुरूना बिबाज़िन फमा जज़ाउ मन यफ़अल ज़ालिक, ऐसा बंदा जिहड़ा अपनी अकल नूं अगे ले आंदा है जी, दिल नहीं मनदा। फमा जज़ाउ मन यफ़अल ज़ालिक मिनकुम इल्ला खिज़युन फ़िल हयाति दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब। फरमाते ने फिर इन्हां लोगों की सजा की है जेड़े अकल नूं मुकद्दम करते हैं, इमाम की गल नूं मुकद्दम करते हैं। जी कुरान ते हदीस मौजूद है, समझ आ गई, लेकिन मेरा मौलवी इंज कहंदा है, मेरा इमाम इंज कहंदा है। कुरान हदीस सुन लैन तो बाद इमामा की गल नूं मुकद्दम करदा है, मौलवियां की गल नूं मुकद्दम करदा है। फरमाया ए ईमान वालेओ इल्ला खिज़युन हयाती दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब। ऐसे लोगों वास्ते अल्लाह फरमाते ने मैं दुनिया अंदर ही जिल्लत लिख दी है, दुनिया अंदर ही रुसवाई लिख दी है, और क़यामत वाले दिन मैं अजाब अंदर मुब्तला कर देंगा। व मल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। ईमान वाले गल्लां समझो, कुरान हदीस आ जान तो बाद चूंके चुनाके फलां ते फलूं दी गल चलदी नहीं। और जो ऐसा करेगा उन्हों क्या सजा है? फरमाया अजाब अंदर मुब्तला हो जाएगा। लेकिन ये गल साडी समझ च नहीं आउंदी। हुणे ना तो किस्सा ना कहानी है, कुरान की ऐत का तर्जमा पढ़िया, कुरान कह रहा है वो अजाब अंदर मुब्तला होएगा जिहड़ा वादे कुरान हदीस आ जान तो बाद अपनी अकल नूं अगे रखे या अपने इमाम दे कौल नूं अगे रखे। और सहाबा दा तर्ज़े अमल हदीस अंदर मौजूद है। मिशकात की रवायत इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस दे रावी, आका फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाउ तबअन लिमा जितु बिही। आका फरमाते ने उन्नी देर तक कोई बंदा ईमान वाला हो ही नहीं सकता, कोई बंदा ईमान वाला नहीं हो सकता हत्ता यकून हवाउ तबअन लिमा जितु बिही, जब तक अपनी ख्वाहिशात ते अपनी सोच नूं शरीयत दे ताबे ना कर दे। अपनी सोच, अपना इल्म, अपना फिक्र, अपना तदब्बर और अपने इमाम, अपने मौलवी, अपने मुफ्ती, अपने पीर ते अपने फकीर, कायनात दी हर बात थले, रब दा कुरान उत्ते ते सोने मुहम्मद दी सच्ची हदीस उत्ते। गल्लां कड़वियां ने लेकिन अल्लाह दी कसम अकीदे नाल ताल्लुक रखने वालियां ने। जे तेरा अकीदा अच्छा नहीं तो कोई अमल भी अल्लाह दे दरबार अंदर कबूल नहीं। और अल्लाह दा कुरान इस वजह तो कह रहा है जो शरीयत का इनकार करोगे तो फिर अल्लाह के अजाब अंदर भी मुब्तला हो जाओगे, रब दुनिया अंदर भी जलील कर देगा। किवें असीं इनकार करने? ए देख मैं मिसाल देना चाहना, नौजवान है तेन कह दिए ना नौजवाना दाढ़ी रख, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत है। अगर दाढ़ी मर्द की जीनत ते हुसन ना होता तो रब्बुल आलमीन कदी भी सोने महबूब के चेहरे ते दाढ़ी ना ले आते। तो जे तुसीं आप ही फैसला करते हो तो आप ही कहते हो कि कायनात का हुसन एक पासे ते सोने नबी का हुसन एक पासे, मुकाबला हो सकता है?
بولتے نہیں نائی پوری کائنات مل جائے سونے محبوب دے حسن دا مقابلہ نہیں ہو سکتا جے سونے نبی داڑھی دی وجہ تو کائنات تو زیادہ حسین نے تے پھر تو اج داڑھی کیوں نہیں رکھدا تے جے کسی نوجوان نو کہی نا ممی ڈیڈی نوجوان جڑے اے سکولاں چ پڑھے تے پی ایچ ڈی تے کر لئیے انہاں نے بڑے بڑے تعلیم دنیاوی تے حاصل کر لئیے تے قرآن دا پتہ نہیں حدیث دا پتہ نہیں وضو دا پتہ نہیں جنازے دا پتہ نہیں غسل دا پتہ نہیں تو اے تعلیم نو سکنے پانا ہے جس تعلیم نے تینوں جے غسل دا طریقہ نہیں دسیا دنیاوی تعلیم پڑھو کدوں انکار کرنے ہاں لیکن جڑی فرض تعلیم ہے وہ قرآن تے حدیث ہے یہ تے اپنے بچیاں نو شعور دیو جے نوجوان مولوی جی ٹھیک ہے پر بیلی سجن کی کہن گے ہنے ہی تو مولوی بن گیا ہنے ہی تو صوفی بن گیا گھر والے کی کہن گے لے ہجے تیری کھیڈن کھڈن والی عمر تیرا ویاہ کرنا ہے تے تو داڑھی رکھ رہے ہیں تے اگے عذر کی ہے اے جڑے نفس دے پجاری مولوی جی لوگ کی کہن گے مولوی جی میرے بیلی کی کہن گے کہ ہجے تیری تھوڑی جی عمر ہے تو داڑھی رکھ لئیے او چلیا یہ تینوں سمجھ نہیں چل رہی کہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نو اپنے واسطے العیاذ باللہ شرمندگی دا باعث سمجھ رہے ہیں ان دا جواب یہی ہویا نا مولوی جی نہیں رکھ سکتے لوگ کی کہن گے ان دا مطلب نبی دی سنت نو تو العیاذ باللہ اپنے واسطے شرمندگی ساڑھے علاقے دے اندر حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ رب دے بہت بڑے ولی گزرے نے مستجاب الدعوات سن انہاں کو لے کر باپ آیا اپنے نوجوان بیٹے نو لے کے آندے آپ صاحب میں اپنے بچے دی شادی کرنی دعا بھی کرو تے نالے کوئی اچھا رشتہ ہویا تے دسیا جی آپ صاحب بڑے اللہ والے سی مسجد اندر ڈیرے انہاں کہ حضرت صاحب اپنے بچے نو کہو داڑھی رکھ لے ساڈے کول تے نیک لوگاں دے رشتے نے تے جڑے نیک لوگ نے وہ آندے نے بچہ ایسا نمازی پڑھیدی ہوئے انہیں داڑھی رکھی ہوئے تے جڑے ممی ڈیڈی نے ویندے پھر ڈگریاں ویکھن تے مال ویکھن تانوں دنیا دا مال مبارک اللہ دے فضل و رحمت دے نال سانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت مبارک تو آپ صاحب آندے نے کہ داڑھی رکھو ہن باپ تے آندا جی میں کوشش کراں گا تے جڑا منڈا سی نا واہ پڑھیا سی اللہ دے عذاب تو ڈرنا چاہیے رب دی پکڑ بڑی سخت ہے میں دلیل دے رہا ہوں بچہ کہندا آپ صاحب داڑھی دا شادی نال کی تعلق ہے تسی رشتہ لبنا ہے تے لبو کہ داڑھی تسی کیوں شکل رکھی ہے میں انسان نہیں یہ گل کئی حافظ صاحب خاموش ہو گئے حافظ صاحب دس دن چند دن ہی گزرے کہ بچہ باہر گیا ہے تے موسم خراب سی آسمان تو بجلی پئی بچہ اتھے ہی کوئلہ بن جاتا ہے سانو اللہ تو ڈر ہی کوئی نہیں اللہ دی پکڑ دا ڈر ہی کوئی نہیں کہ جنہیں نبی دی سنت دے بارے معاملہ کیا ہے تے اللہ دی پکڑ آئی ہے کہ ان دی میت نو بھی ماں باپ نہ دیکھ سکے اج مینوں تانوں ڈر نہیں لگدا مولوی جی داڑھی تے رکھ لئیے پر لوکی کی کہن گے اجے تیری عمر رکھنا لی ہے نالے ویاہ کرنا ہے اور میرے بھائی ویاہ داڑھی دا رکاوٹ ہے جے داڑھی دی رکاوٹ شادی ہوئے تو مولویاں دے 3-3 4-4 ویاہ نہ ہو اور داڑھی دے نال عالم دی زینت ہے مرد دی زینت ہے اور اگر اجی سنت دی مخالفت کران گے تے اپنے نفس دے پجاری بنان گے لوکی کی کہن گے پھر اللہ دے عذاب آن گے رب دے عذاب تو این جی عورت ہے اے جڑی عورت ہے بازاری عورت جڑی کہہ رہی میرا جسم میری مرضی تے مندر دے حق دے اندر باہر اسلام آباد اندر جڑے مظاہرہ کر رہی ہیں کہ مندر بننا چاہیے کہ مندر اسی مندر بنانے واسطے ملک پاکستان دی بنیاد رکھی سی علیحدہ اللہ دے فضل و رحمت دے نال اسی یہ حکومت دی پالیسی نو نہیں مانتے ساڈا ملک پاکستان پا کے ایتھے مندر مورتیاں دی پوجا کرنے واسطے ملک نہیں بنایا ایتھے اللہ دے گھر بنن گے ایتھے قال اللہ و قال الرسول دی صدا بلند ہوئے گی کیوں جی تانوں یہ قراردار منظور ہے کہ اللہ دا گھر بننا چاہیے او انڈیا دے اندر جنہاں نو خوش کرنے واسطے اسی مندر بنا رہے ہیں او ساڈیاں مسجداں گرا رہے ہیں مسلماناں نو مار رہے ہیں تے اسی انہاں دے مندر بنا رہے ہیں کچھ ہوش دے ناخن لینے چاہیے تو عورتاں نے مظاہرے کر رہے ہیں جی مندر بننا چاہیے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت نے کی فرمایا ہے فرمایا یا ایھا النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین
युदनीन अलैहिन मिन जलाबीबिहिन। सोनिया ऐलान कर दियो, इन्हां मोमिना औरतां नूं ऐलान कर दियो, अपनियां बीवियां नूं ऐलान कर दियो, अपनियां बेटियां नूं ऐलान कर दियो, हुक्म कर दियो, युदनीन अलैहिन मिन जलाबीबिहिन। जदों करो बाहर निकलन पर्दा करके निकलन, औरत दी इज्जत पर्दे अंदर, औरत दा वकार पर्दे अंदर, औरत दी जीनत पर्दे दे अंदर। अज बाजारी औरतां की नारे लगा रही ने जी अल अयाज़ु बिल्लाह, इस्लाम ने साडे ते जुल्म कीता है। अल्लाह मेरी तौबा, इस्लाम सानू ढांपना चाहता है, इस्लाम सानू कजना चाहता है, इस्लाम सानू चार दीवारी अंदर कैद करना चाहता है। और ज़ालिमों तुहानू शर्म नहीं आउंदी? अल्लाह दे कुरान ने जो औरत नू इज्जत दी है, पैगंबर दी हदीस ने जो औरत नू इज्जत दी है, कायनात दा और कोई मजहब नहीं दे सकता। और तेरियां ते बोलियां लगदियां सी जानवर दी तरह, जानवरां दी तरह। ये औरतां नू बेचिया जा रहा है, औरतां नू हकारत दी नजर अंदर देखिया जा रहा है, इन्हां बच्चियां नू जिंदा दरगोर किया जा रहा है। जदों इमामे कायनात आए, मुहम्मद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाते पाक आई, मेरे महबूब ने औरत नू इज्जत ते ताकत दी है। आका फरमांदे ने ईमान वाले हो, जेड़ा बच्चियां दी अच्छी तरबियत करेगा, सोने घर अंदर निकाह कर देवेगा, क़यामत दा दिन होएगा। ए जिवें मैं आमिना दे लाल दियां दो उंगलां ने, ए वुस्ता ते असबाबा, मेरे महबूब ने फरमाया ए जिवें मेरियां दो उंगलां ने, जेड़ा अपनियां बच्चियां दी अच्छी तरबियत करदा है, दीन पढ़ांदा है, अच्छे घर अंदर निकाह कर देंदा है, बच्चियां नू अपने ऊपर बोझ नहीं समझदा, बच्चियां नू अपने ऊपर वजन नहीं समझदा। जिन्ना बेटियां नाल प्यार है उन्ना धीयां नाल प्यार है, अच्छे घर अंदर निकाह कर देवेगा। आका फरमांदे ने क़यामत दा दिन होएगा, ए जिवें मेरियां दो उंगलां नाल ने, एवें मापे जन्नत अंदर मैं मुहम्मद दे नाल ही होणगे। शरीयत ने तेन इज्जत दी है तो तू शरीयत का मजाक उड़ानी है कि और औरत ते जुल्म होया है, औरत नू जी बाहर निकले तो पर्दा करके निकले। ओ मेरी ओ माओ भैनों, मैं बड़े अदब नाल कवांगा, जे पर्दा औरत वास्ते मैं ना होंदा ते मेरा रब मेरियां तेरियां मावां दे बारे हुक्म ना करदा कि सोने अपनियां बीवियां नू हुक्म कर दिओ पर्दा करो, ते फातिमा तू ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर्दा ना कर दियां, उम्महातुल मोमिनीन पर्दा ना कर दियां। और मेरी भैनों एक गल समझ लो कि औरत की इज्जत चार दीवारी अंदर, औरत की इज्जत पर्दे अंदर। लेकिन औरतां लो जी लोग की कहणगे, हुण असी बुरका पा के लगियां फिरीए, असी एवें लगियां फिरीए, साडा भी जीन दा हक है, असी मर्द दे शाना बशाना चलांगे। एवें दे ते ए जेड़े नफ्स दी पुजारी है ना, ऐसी ज़ेन फरमाया रब दे कुरान ने इन्हां लोगां वास्ते, युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब व मल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। ये लोग जड़े ने अज़ाब अंदर मुब्तला हो जाएंगे। और अगे मेरा रब फरमा रहा है, इन्हां लोगों को पता नहीं, ये लोग दीन तो गाफिल ने, इन्हां नूं दीन दी समझ नहीं। कुरान हदीस दे पाबंद मोमिन होया करते ने, कुरान हदीस दे पाबंद मुसलमान होया करते ने। जिथे कुरान हदीस आ जाए अपने वास्ते इज्जत का बायस समझिया कर, कुरान ते हदीस से अटैक ना करया कर, वरना तेरा सब कुछ तबाह हो जाएगा। ए वेख ना आम गल्ला, शादी का मौका है, शादी का मौका है, बंदा बड़ा चौधरी है, बंदा मालदार है, सरमाया बड़ा है, पैसा बड़ा है, बैंक बैलेंस बड़ा है, ओहदा ते मनसब बड़ा है। पुत्र की शादी हुई, मौलवी जी हुण मेरे पुत्र की शादी है तो मैं चुप करके करा, लोकी की कहणगे, इन्ना पैसा इनू अग लानी है, तो तेनू पैसा अता करने वाला कौन है? रब ही है ना। तो जे रब देने वाला और रब तेनू लखां पति तो कखां ते भी लियान वाला है। शादी कर रहा है, शादी के अंदर बड़े अखराजात, मेहंदी हो रही, मेहंदी ते लखां रुपया खर्च हो रहा है। ये की है? ये जी हिंदुओं की रस्म है, तुसी क्यों कर रहे हो मौलवी जी? फिर रस्म तो चल रही है ना, रिश्तेदारों को बुलाया, रिश्तेदार की कहणगे, इन्ना पैसा तो ना मेहंदी नहीं की, बात चलिया। तू रिश्तेदारों का नक रखदा रखदा अपनी कबर के अंदर सप भर रहे हैं, अपने रब का मुजरम बन रहे हैं। तेनू कबर के अंदर यह सवाल होना है कि रिश्तेदारों को राजी किया ही कि नहीं। सवाल यह होना है, आया कि तू किताबुल्लाह के मुताबिक अमल किया ही कि नहीं।
پھر جی برات جا رہی, برات دے اندر ہزاراں بندے جا رہے ہیں, یہ کتنے شریعت ہے جی؟ ہزاراں بندے برات دے نال بن ٹھن کے دے نال بینڈ باجا نال سارا کت کھانا ہو رہا ہے. مولوی جی پھر میرا پتر جو ہے ایک ایک تے پتر ہے تے ہن چپ کر کے چلے جی, لوکی کی کہن گے جنازہ لے کے جا رہے ہیں. وہ انج گلاں ہوندیاں نے کہ اسی سنیاں نے. لوکی کی کہن گے, لوکی کی کہن گے, لوکی کی کہن گے. اور چلیا تینوں ہجے تیرے دماغ وچ گل نہیں آئی, تو لوکی لوکی رٹ رہے ہیں. تو اے کیا کر, میں شریعت کی خلاف ورزی کیتی تے رب کی فرمائے گا, محمد کائنات کی ذات کی فرمائے گی کہ اے میرے امتی جنہ واسطے میں رو رو کے غار اندر جا کے دعاواں کردا رہا, انہاں نہ میری حدیث دا حیا کیتا نہ رب دے قرآن دا حیا کیتا. لوکی کی کہن گے, لوکی کی کہن گے, لوکی کی کہن گے, لوکی کی کہن گے. ان دے پیچھے لگ کے سی قرآن حدیث دی مخالفت کی. یہ بڑا وڈا چودھری تے جہیز اپنے بچیاں نو لکھاں روپے دا جہیز دے دے گا تے بڑا حاجی بنے گا. مولوی جی رب نے جو دیتا ہے ہن جہیز دینا دینا, جہیز دے دے گا. جیڑا حق بیٹی دی وراثت ہے, باپ دی وراثت دے اندروں جیڑا بیٹی دا حق بندا وراثت تو محروم کر دے گا. ایک میرے کو سوال ہے, مولوی جی کہ بچی میری وراثت مانگ رہی تے میں دینی نہیں ہوں, حق ہے. مولوی جی میں بیاہ کیتا, بیاہ تے 10 لاکھ لایا, میں او شریعت دا حکم سی تو 10 لاکھ لایا. شریعت تے کہندی سادگی نال بیاہ کرو. تینوں کسی نے کوئی پچھوں کیا سی 10 لاکھ روپیہ دے, اور 10 لاکھ جڑا تو لایا ایویں ہی روڑے آئی. تے جیڑی وراثت ہے وہ تیری بیٹی دا حق ہے. اسی وراثت تو بیٹیاں نو محروم کر رہے ہیں. مولوی جی دھیاں نو بیاہ جو دیتا تے ہن وراثت کا دی؟ قیامت والے دن پکڑے جان گے لوگ جڑے اپنی بیٹیاں نو وراثت تو محروم کر رہے ہیں. بیاہ تے لان دا حکم نہیں, شادی تے لان دا حکم نہیں کہ جہیز بے تکا. اور واللہ ایسے بھی والدین نے جنہوں نے اینا سامان اپنی دھیاں نو دیتا, وہ گل جاندا ہے, استعمال نہیں ہوندا, فضول دیتا ہے. چلو کی کہن بلے بلے دھی اٹھائی سو کائنات دی ہر چیز دیتی, تے وراثت دی واری ہے تو تے کنڈی مار جاندا, اپنے پتر دے نام ہی سب کچھ لہا دیندا ہے. اپنی قبر اندر کی کمے گا؟ دھی نو جڑا حق دینا وہ دیتا نہیں تے ویاواں تے دے رہے ہیں. اور میرے بھائی انج ہوندا ہے کہ نہیں؟ یہ میرا انداز ہی انج, ورنہ میں محبت نال گل کر رہے ہیں. جو ہو رہا ہے اللہ دی قسم ہو رہا ہے انج معاشرے دے اندر, بچنا پائے گا. لوکی کی کہن گے, لوکی کی کہن گے انج نہ کیا کر, بلکہ اے کیا کر میں ایسا کم کرنا ہے, میں قرآن پہ عمل کراں گا, حدیث پہ عمل کراں گا, خرافات پہ عمل نہیں کرنا. جدو ایویں دا مسلمان بن جائے گا, اللہ رسول دا تابعدار بن جائے گا, رب عزتاں دے گا. نہیں سمجھے ہاں میں حدیث پڑھ جاواں. سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا. کون ام حبیبہ؟ ابو سفیان دی بیٹی ہے, سیدنا امیر معاویہ دی بہن ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ ہے, کائنات دی ماں ہے رضی اللہ تعالی عنہ. جدو انہاں دے بابا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ وفات ہوئی ہے, فوت ہو جاندے نے. 3 دن گزرے, دن گزرے. جدو 3 دن گزر جاندے نے, اما جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خوشبو منگائی. خوشبو دے اندر ایک رنگ لگایا, خوشبو منگوا کے اپنی لونڈی نو بھی لگائی, خود بھی اپنے رخساراں دے لگائی. لگا کے تے نال کہندیاں نے او میریو بہنوں, حالانکہ خوشبو دی مینوں لوڑ نہیں, خوشبو لگان دی مینوں لوڑ نہیں. 3 دن گزرے, باپ فوت ہویا ہے, خوشبو لگان دی مینوں لوڑ نہیں, لیکن میں خوشبو کیوں لگائی ہے؟ کیونکہ میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو لے حدیث سنی ہے. آقا فرماندے نے لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر. آقا فرماندے نے او کوئی بھی عورت کسی عورت واسطے جائز نہیں, کسی عورت واسطے حلال نہیں جیڑی اللہ تے ایمان رکھ دیے, یوم آخرت تے ایمان رکھ دیے, کہ 3 دن تو زیادہ کسی میت تے سوگ منائے, 3 دن تو زیادہ کسی میت تے سوگ منائے, سوائے بیوہ تے جندہ شوہر فوت ہو جائے 4 ماہ 10 دن ان دی عدت ہے. میرے محبوب نے فرمایا کسی عورت واسطے جائز نہیں 3 دن تو زیادہ سوگ منائے. میری اما جان فرماندیاں نے اے میں خوشبو لگا کے در حقیقت اے پیغام دینا چاہنی ہاں, میرے محبوب نے فرمایا 3 دن تو زیادہ سوگ نہیں منانا. میرا بابا فوت ہویا ہے, لیکن میں پیغمبر دی حدیث سے اپنا سب کچھ قربان کر دیا.
खुशबू लगा के दस दिता है सोग 3 दिन ही है। इत्थे साल साल उठते नहीं मंजियां तो ते मौलवियां ने तबाहियां ला दित्तियां, साता भी करो, चालिया भी करो, फिर शशमाई भी करो, वधाई जो जिवें मर्जी वधाना, शरीयत दे अंदर रद्दो बदल नहीं, बिदात जिवें मर्जी वधाओ। हुण जी सालाना भी करना है, साल बाद भी एक करना है। एक उन्हां दा घर वाला फौत हो गया, एक इन्हां दे घरों सब कुछ, जब तक मौलवी ने सब कुछ सफाया नहीं ना करना उन्हें छड्डना ही नहीं। ते वाम ही उवें दी झुड्डू मगर लगी है। ठीक है, वाम नूं भी नहीं शऊर कि मौलवी साहब आया कि साडा बाप फौत हो गया तो साल हो गया है, तो आ मेरियां 10 देगां जड़ियां मैं ला रहा, आया कि मेरे बाप नूं कोई अजर भी पहुंचेगा कि नहीं, ये कोई सवाब है भी है कि नहीं, नहीं पूछांगे तबाही लथ जाए। और मेरे भाई अम्मा जी ने खुशबू लगा के दसिया है कि सोग 3 दिन ही है, मेरा बाबा अल्लाह के फौत होया, 3 दिन तो ज्यादा सोग क्यों नहीं मनाना, क्योंकि सोने महबूब की हदीस आ गई। सुभान अल्लाह। ऐसे शरीयत, ऐसे मुसलमान बनो। नहीं समझे, आओ मैं दलील देना चाहना। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस दे रावी ने, बनो ऐसे ऐसे ईमानदार जिन्हें सहाबा सन। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमांदे ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी नूं वेखिया है, उहदे हाथ दे अंदर सोने दी अंगूठी है, मुस्लिम दे अंदर रहते सोने दी अंगूठी, मेरे महबूब ने अंगूठी उतारी ते फेंक दी ते नाल मेरे आका फरमांदे ने, ओ क्यों तुसी मर्द सोने दी अंगूठियां पहन के क़यामत वाले दिन जहन्नम दी अग दे अंदर मुबतला होना चाहते हो? मर्द दे वास्ते सोना हराम है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ते जिदों मेरे महबूब ने ये सोने दी अंगूठी फेंक दी है, आका चले जाते ने। एक आदमी कहता है जिंदी अंगूठी फेंकी, वो कहता है यार अंगूठी उठा लै, अपनी बीवी नू दे दी, अपनी बहन नू दे दी, या फरोख्त कर लई। ते जेड़ा सहाबी है, ए देखो ईमान, अगर कामयाबियां चाहते हो, अगर रिफाकते मुस्तफा चाहते हो, सहाबी कहता है ला वल्लाही, ला वल्लाही, नहीं नहीं अल्लाह दी मैनू कसम है, जेड़ी चीज मेरे सोने नबी ने गिरा दी है, फेंक दी है, वो चीज मैं नहीं उठावांगा। जेड़ी चीज मेरे नबी ने फेंक दी है सोने दी अंगूठी है, हालांकि कीमती अंगूठी है। सहाबी ने परवाह नहीं की थी। सियाल कोटी आन मैं अदब नाल कहना चाहना, जिथे तू खमी खुशी मनावे, सरकार दी हदीस आ जाए, तू रस्म नहीं छड्डदा। सहाबा माल पै छड्ड दे, तू रस्म नहीं छड्डदा। हदीस आ भी जाए ठीक है मौलवी जी, पर हुण ए जिहड़े आए ने इन्हां दा भी ते नक रखना है। ते कबर च भावें नक तेरा छांगिया जाए, उत्थे नहीं फिक्र। अल्लाह सारियां नूं महफूज फरमाए, अल्लाह सारियां नूं अज़ाबे कबर तो महफूज फरमाए। मेरे दोस्तों समझ लो ये बात समझ लो। अल्लाह पाक दे अज़ाब बड़े सख्त ने, बड़े सख्त ने। ताकि मैं मुहब्बत नाल पैगाम देना चाहना, और इन्हां लोकां पिछे जाई ना, कोई हुक्म अल्लाह दा भुलाई ना। इन्हां लोकां पिछे जाई ना, कोई हुक्म अल्लाह दा भुलाई ना। बहुताना तो घबराई ना, इस दुनिया दा इयो हाले। सोना अल्लाह साडे नाले, जेड़ा रब्बे जुल जलाले। जदों तू रब वाला बन जाएगा, दुनिया सारी छड़ जाए, जे तेरे नाल तेरा रब है, तेरा कुछ भी नहीं बिगड़िया, तेनू सब कुछ मिल गया। और सोना अल्लाह साडे नाले, और जेड़ा रब्बे जुल जलाले। और कईयां बहुत तमाशे करने ने, गमी खुशी अंदर वेंदे नहीं जे तमाशे। और कईयां बहुत तमाशे करने ने, और कई जिल्लत मौत भी मरने ने। और सारे रब ने एक दिन फड़ने ने, सारे रब ने एक दिन फड़ने ने। ये जिंदगी तेरी चंद साले, सोना अल्लाह साडे नाले, जेड़ा रब्बे जुल जलाले। ओ खरे कईयां की करना है, ओ खरे कईयां की करना है।
इन्हां लोकां तो की डरना है, असी सारे एक दिन मरना है, असी सारे एक दिन मरना है, कम आउनी नहीं कोई चाले, सोना अल्लाह साडे नाले, जेड़ा रब्बे जुल जलाले, वकज़ालिका अन्ज़लनाहु हुक्मन अरबियन वलइन इत्तबअत अहवाअहुम बअद मा जाअक मिनल इल्मि मा लक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला वाक़। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अफ़तुअमिनून बिबाज़िल किताब अफ़तुअमिनून बिबाज़िल किताब व तकफ़ुरून बिबाज़िन फमा जज़ाउ मन यफ़अल ज़ालिक मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामा युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। लोगो अल्लाह और उनके रसूल की इताअत करो, अल्लाह और उनके रसूल का कहना मनो, लोगों पीछे लग के रब दे मुजरम ना बनो, रसूल मुजरम ना बनो। अल्लाह सानू किता आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बीमार से दुआ करवा दियो, ठीक है। 25